नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ सुधीर आसोदरिया आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 17 आर्थिक समस्या और પડકારો में बे टॉपिक्स આપણે જોવાના છે, गरीबी और बेरोजगारी, જેને આપણે બેકારીના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ। પણ પહેલા ટોપિક્સની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ગરીબી। ગરીબીમાં આપણે પાંચમા પ્રશ્નની આજે ચર્ચા કરવાની છે। खूब महत्वनो प्रश्न है, गरीबी निवारणना विविध उपायों जणावो। गरीबीना कारणों आपणे गया प्रश्ननी अंदर, गया विडियो लेक्चरनी अंदर जोया। जो हजी तमे जोया न होय तो एना खास महत्वनो प्रश्न हतो, एने व्यवस्थित जोई लेजो, एने समजवानी पूरी कोशिश करजो। दोस्तों, बात करिए गरीबी निवारणना विविध उपायों। जो कि सरकार तरफथी खूब प्रयत्नों थया, परंतु क्यांक ने क्यांक सरकारी खोटखामीना कारणे सफलता प्राप्त थई नथी। जो कि उपायों कया कया कर्या एनी आपणे आ प्रश्नमां चर्चा करवानी छे। सौथी पहली बात करिए तो गरीबी घटाडवा माटे भारत सरकारे आयोजनमां 4 प्रकारनी व्यूहरचना अपनावी। केटला प्रकारनी अपनावी? 4। हेतु शुं हतो? गरीबी ने दूर करवी छे, गरीबी निवारवी छे, गरीबी माटेनी कंईक व्यूहरचना तैयार करवी छे अने गरीबीनी संख्यामां घटाडो करवो छे। दोस्तों, आयोजन पंचना आधारे 4 प्रकारनी व्यूहरचना गरीबी घटाडवा माटे विविध उपायोने अंतर्गत हाथ धरवामां आव्या। सौथी पहली महत्वनी बात करिए तो सरकार तरफथी एवी एनी मान्यता के विचारसरणी हती के देशनो झड़पी आर्थिक विकास थवाथी रोजगारी अने आवकनी तकोमां वधारो थशे। जो आ मान्यता छे भाई, आ 100% साचुं ज निवडशे एवुं जरूरी होतुं नथी, पण सरकारनी एक शुं मान्यता हती के भाई आर्थिक विकास थाय, झड़पी आर्थिक विकास एटले आवकनी तकोमां वधारो थशे। जो समझो जराक, आर्थिक तकोमां वधारो थशे एवी मान्यताना कारणे श्रीमंत लोकोने प्राप्त थता लाभो अंते गरीबो सुधी विस्तरशे। समझो जराक भाई, એટલે સરકારે શું કર્યું ભાઈ કે આર્થિક વિકાસ થવાના કારણે રોજગારી અને આવકની તકોમાં વધારો કર્યો અને શ્રીમંત લોકોની આવક વધારી અને હેતુ શું હતો? श्रीमंत लोकोनी आवक वधशे एटले गरीब लोकोनी आवक वधशे अथवा तो ई लाभो गरीबो सुधी विस्तरशे। एवी आशाए सरस मजानो एक टॉपिक्स अपनाव्यो छे, गरीबी हटाओ। सूत्रना नामथी ओळखायो के भाई गरीबी हटाओ। शेना लीधे गरीबी हटशे? सरकारनी शुं मान्यता हती? तो कि सरकारनी एवी मान्यता हती के भाई शहर विस्तारनी अंदर सौथी पहला धनिक लोकोने आर्थिक लाभ प्राप्त थाय अने एना आधारे धीमे धीमे कोने लाभ प्राप्त थशे? गरीबो सुधी विस्तरशे। आवी विचारसरणीथी गरीबी हटाओना सूत्र साथे सरकारे आयोजनमां घणा मोटा अने भारे उद्योगनी स्थापना करी अने एने प्रोत्साहन आपवाना प्रयत्नो कर्या। तो ओके, आपणे समजीए के भारे उद्योगनी स्थापना क्यां थाय मोटा भागे? तो कि शहरी विस्तारमां थाय। तो शहरी विस्तारमां भारे उद्योग स्थापी कोण शके? तो कि महत्वना व्यक्तिओ छे अने खास श्रीमंत परिवारना लोको छे, एनी ए स्थापना करी शके अने अंते ए लाभो गरीबो सुधी विस्तरशे। एवी विचारसरणी साथे सरकारे गरीबी हटावोनो सूत्र साथे आयोजन पंचमां मोटा अने भारे उद्योगनी स्थापना करवाने वधारे प्रोत्साहन आप्युं। सरकारनी आ एक नीति हती अने साथे साथे महत्वनी बाबत ए पण आवी के हरियाळी क्रांति लाववाना प्रयत्नो कर्या। दोस्तों, 10मा प्रकरणनी अंदर आपणे जोई चूक्या छीए के हरियाळी क्रांति एटले खेती क्षेत्रे सुधारा थया, टेक्निकल सुधारा थया, संस्थागत सुधारा थया, जंतुनाशक दवाओ, बियारणोनी सुधारेला बियारणोनी विविध प्रकारनी शोधो थई, अलग अलग प्रकारना खेती क्षेत्रे जे कांई यंत्रो छे एनो उपयोग धीमे धीमे वधवा लाग्यो अने हरियाळी क्रांति लाववाना बधी ज पंचवर्षीय योजनामां कृषि क्षेत्रना विकास पर ध्यान आपवामां आव्युं। समझो भाई, खास महत्वनी बात के हरियाळी क्रांति लाववा बधी ज पंचवर्षीय योजना लगभग 10મી 11મી पंचवर्षीय योजना सुधी कार्यरत थया छीए। 1955 थी आ पंचवर्षीय योजना सतत कार्यरत है, पण विकास पर ध्यान आपवामां आव्युं। कृषि क्षेत्रनो विकास थाय एने महत्व आपवामां आव्युं। छतां पण देशमां आर्थिक विकास मंदगतिए चाल्यो। खेती क्षेत्रे सुधारा कर्या, हरियाळी क्रांति लाव्या, छतां पण आर्थिक गति एटली विकसित थई नहीं। मंद आर्थिक विकास अने विकासना लाभोनी असमान वहेंचणी थई। विकासना लाभो सरकारनी अपेक्षा प्रमाणे विस्तरण न थयुं एनुं, तो असमान विस्तरण थयुं, असमान वहेंचणी थई अने एना कारणे गरीबीमां जे घटाडो लाववानी अपेक्षा हती ए अपेक्षा फळीभूत थई शकी नहीं। एटले कीधुं के अपेक्षित घटाडो थई शक्यो नथी। जेनाथी शुं परिणाम आव्युं? तो कि धनिको वधारे धनिक बन्या अने गरीबो
વધારે ગરીબ બન્યા। આ ચિંતાનો વિષય ભારત માટે થયો છે। કેમ? તો કે ભાઈ સરકારે હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવાના બધી જે પંચવર્ષીય યોજના હતી, કૃષિ ક્ષેત્રમાં વિકાસ ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું, છતાં પણ દેશમાં આર્થિક વિકાસ મંદ ગતિએ ચાલ્યો। જે લાભો મળવા જોઈએ એ નાના ખેડૂતોને કે નાના વ્યક્તિઓને ન મળ્યા, જેના કારણે આવકની વહેંચણી સમાન ન થઈ શકી અને એના કારણે ગરીબીમાં ઘટાડો થઈ શક્યો નહીં, જેથી ગરીબો વધારે ગરીબ અને ધનિકો વધારે ધનિક બન્યા। સરકારે આવકની અસમાન વહેંચણી કરવા માટે કેટલાક ઉપાયો પણ હાથ ધર્યા। ભાઈ એક જ હેતુ હતો ભાઈ આવક બધાની સરખી થઈ જાય અને આવકની સમાન વહેંચણી કરવા માટે કેટલાક ઉપાયો હાથ ધર્યા, જેથી ધનિક અને ગરીબો વચ્ચેનું અંતર ઘટી શકે। જો ભાઈ આ બધી શક્યતાઓ રહેલી છે, સફળતા મળે કે નહીં પછીની વસ્તુ છે। એટલે સરકારે શું કર્યું કે આવકની સમાન વહેંચણી કરવા માટેના ઉપાયો હાથ ધર્યા। ગરીબ અને ધનિકને સમાન ધોરણે આવક મળે એવા પ્રયત્નો સરકાર તરફથી કરવામાં આવ્યા। એટલે સરકારે શું કર્યું તો પહેલું કામ કર્યું, કરવેરા વધાર્યા। કોની ઉપર? ધનિક વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગ ઉપર કરવેરા નાખ્યા। મતલબ ધનિકોની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ અને મધ્યમ વર્ગની જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે એની ઉપર વધારે કર નાખ્યો। બીજું, ધનિક વર્ગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી વિવિધ ચીજવસ્તુમાં ખાસ મોજશોખની ચીજવસ્તુ, ભોગવિલાસની અને સુખ સગવડની વિવિધ ચીજવસ્તુ, એના ઉત્પાદન પર ઊંચા કરવેરા નાખ્યા। જો ભાઈ કરવેરા નાખ્યા, પણ કઈ ચીજવસ્તુ ઉપર? તો કે મોજશોખની ચીજવસ્તુ અને ભોગવિલાસ તથા સુખ સગવડની ચીજવસ્તુ ઉપર, એના ઉત્પાદન ઉપર વધારે કર નાખ્યો અને ગરીબ લોકોની રોજિંદા વપરાશની વસ્તુના ઉત્પાદનને અગ્રિમતા આપી। જો ઉત્પાદન મોજશોખની ચીજવસ્તુનું ઘટે અથવા ઓછું થાય એવા પ્રયત્ન સરકારે કર્યા અને પ્રયત્નમાં શું કર્યું એણે તો કે કરવેરા ઊંચા નાખ્યા। અને બીજી બાબત શું કરી એણે તો કે ગરીબની જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ છે એને અગ્રિમતા આપી, મતલબ કે એનું ઉત્પાદન વધે, તેમજ તે વસ્તુના બજાર ભાવ કરતાં ઓછા ભાવે ગરીબોને મળી રહે એ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી। આજે તમે જોઈ શકો છો કે જાહેર વિતરણની પ્રણાલી ચાલુ છે, જેથી કરીને ગરીબોને જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ સસ્તી કિંમતે પ્રાપ્ત થાય અને એ માટે વ્યાજબી ભાવની દુકાનો ચાલુ કરી છે। ભાઈ વ્યાજબી ભાવની દુકાનોમાં આપણને ખાસ ખબર છે કે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ, જે પાયાની ચીજવસ્તુ છે, પ્રાથમિક ચીજવસ્તુઓ છે, એ આપણને સસ્તી કિંમતે પ્રાપ્ત, મતલબ કે ગરીબોને સસ્તી કિંમતે પ્રાપ્ત થાય। આ મુખ્ય હેતુ સરકારનો એટલા માટે હતો કે ગરીબોને વ્યાજબી ભાવની દુકાનોમાં જો ખરીદશે તો બજાર ભાવ કરતાં ઓછી કિંમત ચૂકવવી પડશે અને એને પોષણક્ષમ આહાર પ્રાપ્ત થઈ શકશે। વ્યાજબી ભાવની દુકાનો દ્વારા નિયત જથ્થામાં, જો ભાઈ એક કુટુંબ દીઠ 35 કિલો એક મહિને નક્કી કરેલો છે અનાજ। આ ભારતની અંદર વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજ દિવસ સુધી ચાલે છે, એટલે એનો જથ્થો પણ નક્કી કરેલો છે। જીવન જરૂરિયાતની મોટાભાગની બધી જ ચીજ વસ્તુ સરકાર તરફથી મળી રહે એવા પ્રયત્નો કર્યા છે, જેથી કરીને ગરીબ લોકોનું જીવનનું સ્તર, જીવન ધોરણ છે એ ઊંચું લાવવાની એક વ્યૂહરચના હતી। સમજો ભાઈ જરાક કેમ? જો અહીંયા પહેલા હું શું બાબત કીધી તો કે ધનિક વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગ એની જે ચીજ વસ્તુ છે એની ઉપર કર વધારે નાખ્યો, ઓકે, જેમાં મોજશોખની વસ્તુ, ભોગવિલાસની વસ્તુ અને સુખ સગવડની વસ્તુ એનું ઉત્પાદન ઓછું થાય અને ગરીબોની જરૂરિયાતનું ઉત્પાદન વધે, એટલે ધનિકોની જીવન જરૂરિયાતની, મોજશોખની, ભોગવિલાસની ચીજવસ્તુ ઉપર ખાસ મહત્વ શું આપ્યું? કરવેરા નાખ્યા। બીજું કે એની સામે ગરીબોના રોજિંદા વપરાશની ચીજવસ્તુ એના ઉત્પાદનને અગ્રિમતા આપી, વધારે ઉત્પાદન થાય તેવા પ્રયત્નો કર્યા અને જાહેર વિતરણની પ્રણાલીઓ દ્વારા બજાર ભાવ કરતાં ઓછા ભાવે ગરીબોને જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ મળે એ માટે વ્યાજબી ભાવની હેતુ શું હતો ભાઈ? અંતે હેતુ તો એક જ છે કે ગરીબોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવું છે। તો ગરીબોના જીવન ધોરણને ઊંચું લાવવા માટેનો આ એક મહત્વનો પ્રયત્ન ચાલુ થયો છે। નેક્સ્ટ ખૂબ મહત્વની બાબત કે જમીનદારી પ્રથા નાબૂદ। આઝાદીથી માંડીને આજ દિવસ સુધીના આ પ્રયત્નો થતા જ આવ્યા છે। જમીનદારી પ્રથા નાબૂદ કરી ગણોત્યાના જમીનની માલિકીનો હક પ્રાપ્તિ અંગેની જોગવાઈઓ આજે દેશની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ ગણોત પ્રથા લગભગ નીકળી ગઈ છે આજે દેશની અંદર, અને આઝાદી મળી ત્યારથી સૂત્રો અમલમાં મૂક્યા છે કે ભાઈ રહે તેનું ઘર ને ખેડે તેની જમીન, ગણોત પ્રથા છે એ નાબૂદ થાય, એને માલિકી પ્રાપ્ત થાય એ માટેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે। એટલે ગણોતદારો જમીનની ટોચ મર્યાદાનો કાયદો, ફાજલ પડતર જમીનની ભૂમિહીન ખેડૂતોને વહેંચણી। જો આ બહુ મહત્વની વાત છે। ભૂદાન યજ્ઞ થયો હતો, વિનોબા ભાવેએ કર્યો હતો, બહુ વર્ષો સુધી ચાલ્યો, હજારો એકર જમીન એમાં ભેગી કરી। શું હેતુ હતો ભાઈ? શા માટે આવું કરવામાં આવ્યું? તો જે ખેડૂતો પાસે વધારે જમીન હતી એ ખેડૂતો પાસેથી જમીનની માગણી કરી અને હાવ મફત હતી ભાઈ,
ભૂદાન યજ્ઞ એને જ કહેવામાં આવતો હતો કે ભાઈ જમીનનું દાન કરે. કોણ? તો કે 500,000 વીઘા જેની પાસે જમીન હતી એ જમીનને એ જમીનના માલિકોએ 25-50-100 વીઘા છે એ દાનમાં આપી. અને એ જમીન કોને આપવામાં આવી? તો કે જે જમીન વિહોણા ખેડૂતો હતા. કેમ? આવું શા માટે? તો કે પોતાનું જીવન એ સારી રીતે ગુજારી શકે અને પોતાની જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકે. સિવાય ગણોતનું ખાસ નિયમન ખેડ હેઠની જો આ ચિંતાનો વિષય પહેલાથી ચાલ્યો આવે છે કે એની સલામતી નથી, છતાં પણ જમીનની હદનું સીમાંકન વગેરે જમીન ધારાની સુધારાના ઉપાયો બહુ મહત્વના હાથ ધર્યા. જોજો ફરીથી એકવાર હું તમને સમજાવીશ કે ભાઈ આ બધી જ બાબત છે એ ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોના વિકાસ અને જે ગણોતિયા છે એ ગણોતિયા ગણોત પ્રથામાંથી નાબૂદ થાય અને ખેડૂતો તરીકે એને એક હક મળે એવા પ્રયત્નો સરકાર તરફથી કરવામાં આવ્યા. એવા ઉપાયો હાથ ધરવામાં આવ્યા. ગ્રામીણ ક્ષેત્રે જે ધનિક ખેડૂતો કે જમીનદારો છે એની આવકમાં ઘટાડો થાય અને જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો કે ગણોતિયાની આવકમાં વધારો થાય એ રીતે ગરીબોની સ્થિતિ સુધારવાની વ્યૂહરચના અપનાવી. સમજો જરાક ભાઈ. જોકે ધનિક ખેડૂતો કે શ્રીમંત ખેડૂતો છે એની આવકમાં ઘટાડો ન થાય ખાસ, પણ છતાં આપણને કીધું છે કે ભાઈ હેતુ સરકારનો એ જ હતો કે ભાઈ આ બધા સુધારાઓ હાથ ધરીને જે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં ધનિક ખેડૂતો કે જમીનદારો છે એની આવક થોડી ઘટાડીને એ આવક ક્યાં લઈ જવાની છે? ગરીબો સુધી પહોંચે, નાના ખેડૂતો સુધી પહોંચે, ખેત મજૂરો સુધી પહોંચે અને એની આવકમાં વધારો થાય. એ રીતે ગરીબોની સ્થિતિ સુધારવા માટે સરકારે પ્રયત્ન કરેલા છે. દોસ્તો, સરકારે રોજગારીના આર્થિક તકો, જો આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે ભાઈ એક જ હેતુ રોજગારી મળે એટલે ગરીબી ઘટે, તો રોજગારીની તકોમાં વધારો કરવા માટે કૃષિ પેદાશો પર આધારિત ઉદ્યોગો એનો વિકાસ કર્યો. ખેતી પર આધારિત ઉદ્યોગો છે, તમને ખબર છે કે ભાઈ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ છે, શણ ઉદ્યોગ છે, ખાંડ ઉદ્યોગ છે. આ બધા ઉદ્યોગ કેવા છે? ખેતી પર આધારિત ઉદ્યોગો છે. તો આવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય જેમાં ખાસ ડેરી ઉદ્યોગ, પશુપાલન ઉદ્યોગ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, વનીકરણ, નાની મોટી સિંચાઈ યોજનાઓ, ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, આ બધા જ ઉદ્યોગો ગ્રામીણ કક્ષાએ વિકસે અને ખાસ જે બેરોજગાર છે, ગરીબો છે, એને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજગારી મળે અને આવકનું સ્તર ઊંચું જાય એટલે ગરીબ છે એ સમાંતર ગતિ સુધી પહોંચે એવા પ્રયત્નો થયા. શેના આધારે થયા ભાઈ? આર્થિક સ્થિતિ વધારવા માટે શું કર્યું? તો કે કૃષિ પેદાશની પર આધારિત ઉદ્યોગો હતા એને પ્રોત્સાહન આપ્યું. ડેરી ઉદ્યોગ, પશુપાલન ઉદ્યોગ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, વનીકરણના કાર્યક્રમો કર્યા, નાની મોટી સિંચાઈ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી, ગૃહ ઉદ્યોગો ચલાવ્યા, લઘુ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે એ માટે લોનોની વગેરે સબસિડીની વગેરે વ્યવસ્થા થઈ. આ બધા જ પ્રયત્નો એક જ હેતુ માટે થયા કે ભાઈ ગરીબોનો વિકાસ થાય. શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગો છે, આમાં ટેકનોલોજીની બહુ જરૂર નથી ભાઈ. આ ઉદ્યોગો કેવા છે? શ્રમ પ્રધાન, જેમાં શ્રમિકોની જરૂર પડે, મજૂરોની જરૂર પડે અને એની આવકનું સ્તર વધી શકે. એટલે શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગો માટે પ્રોત્સાહનની નીતિઓ જાહેર કરી. આર્થિક મદદ પણ સરકારે કરી છે, જેમાં લોન આપી છે, સબસિડી આપી છે. આવી શક્ય હતી એટલી સરકારે આર્થિક મદદ કરીને ગરીબી ઘટાડવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા છે. આ ઉપરાંત સરકારે કાયદાઓ ઘડીને કેટલીક ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન ગૃહ ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગ પૂરતું જ અનામત રાખ્યું. જો બહુ મહત્વની હતી વસ્તુ કે ભાઈ લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગ ચાલશે તો ગરીબોને રોજગારી મળશે. એટલે સરકારે શું કર્યું કે એવા કાયદા બનાવ્યા કે એ કાયદાના હેતુથી એનું ઉત્પાદન છે, અમુક ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન છે એ માત્ર ગૃહ ઉદ્યોગોમાં, લઘુ ઉદ્યોગોમાં થાય. કેમ? શા માટે? તો કે ગામડાની અંદર ગૃહ ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગ છે એ મજૂરો દ્વારા, શ્રમિકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. ત્યાં ટેકનોલોજીનો એટલો ખાસ વિકાસ થયો નથી, એટલે એ લોકોને રોજગારી સારા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે. સિવાય દોસ્તો વાત કરીએ, સરકારે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં ખાસ આયોજન કર્યું. શિક્ષણની સુવિધાઓ ખાસ તમે ચિત્રો દ્વારા પણ જોઈ શકો છો. આરોગ્ય, વસવાટ, કુટુંબ નિયોજન, સંદેશા વ્યવહારની વ્યવસ્થા, રસ્તાઓ, સિંચાઈ, આ કૌશલ્યનો વિકાસ, આ બધી જ બાબત છે એ વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમને અંતર્ગત અમલમાં મૂક્યા. જો કે ગામડાની અંદર પણ દરેક નાગરિકને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય, 100% સાક્ષરતાનો અભિયાન સરકારે ચાલુ કર્યો. સિવાય આજે તમે નાનામાં નાના ગામ સુધી જાઓ ને તો આરોગ્યની સુવિધા છે. લગભગ બધા જ ગામડાઓ સુધી આરોગ્યની સુવિધા પહોંચી છે. સિવાય વસવાટ, આજે તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ કુટુંબ છે એ સારી રીતે રહી શકે એ માટેના રહેઠાણ, વસવાટ, કુટુંબ નિયોજન, સંદેશા વ્યવહારની સુવિધા, આ બધી સુવિધાઓ છે. રસ્તાઓ, સિંચાઈ,
આ સિવાય કૌશલ્યોનો વિકાસ વગેરે ખાસ આ કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા। ખેતી ક્ષેત્રે સુધારા થાય એ માટે પણ સરકારે પ્રયત્નો કર્યા। કેવા પ્રયત્નો કર્યા? તો કે સુધારેલા બિયારણો। આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ 10મા પાઠમાં પણ આપણે ભણી ગયા, સુધારેલા બિયારણોથી ખેડૂતોનું ઉત્પાદન વધ્યું અને એ ઉત્પાદન વધવાના કારણે એની આવકમાં વધારો થયો। એટલે બિયારણો, ખાતરો, ટ્રેક્ટર માટે ખાસ સસ્તી લોન, જો સરકાર તરફથી લોન મળે છે, સબસિડી મળે છે અને સસ્તી લોન આપવાના કારણે ખેતીમાં કાંઈક સુધારો થશે તો ગરીબોની આવકમાં પણ વધારો થશે। લોનની સુવિધા સરકારે આપી, ખાસ મહત્વની વસ્તુ છે, અને એમાંય સબસિડી આપી। खूब सरस आयोजन सरकार तरफथी करवामां आव्युं छे। बीजी बाबत जोईए तो शैक्षणिक क्षेत्रे टेक्निकल अने व्यावसायिक लक्षी अभ्यासक्रमों शरू कर्या अने तालीम केन्द्रों खोल्या। जो के 12 धोरण सुधी समांतर शिक्षण चाल्युं। 12मा धोरण पछी विविध जे संस्थाओं चालू करवामां आवी, जेनाथी बाळकने टेक्निकल ज्ञान पण प्राप्त थाय अने व्यवसायलक्षी 12मा धोरण पछी 2-3 वर्षनुं आईआईटी वगैरेनुं शिक्षण प्राप्त करे एटले बाळक ओछामां ओછી रोजगारी तो मेळवी शके। ये संस्थामांथी बहार निकळे एटले रोजगारी तो व्यवसायलक्षी ज्ञान प्राप्त थाय एवा अभ्यासक्रमो पण शरू करवामां आव्या अने तालीम केन्द्रो पण शरू करवामां आव्या छे। आजे चिंतानो विषय छे गरीबो घटे ए माटे, गरीबोनी आवक वधे ए माटेना प्रयत्नो सरकार तरफथी थई रह्या होवा छतां पण गरीबीनुं प्रमाण महदअंशे घट्युं नथी। त्रीजी महत्वनी बाबत ए आवी, युवक युवतीओना उच्च शिक्षण माटे स्कॉलरशीप पण अपाय छे। जे तमे जाणो छो कि भाई वधारे शिक्षण प्राप्त करवुं होय, ऊंचुं शिक्षण प्राप्त करवुं होय, 12मा धोरण पछी विविध स्कॉलरशीपनी योजना छे, फी माफीनी पण योजनाओ छे। आज आश्रम शाळाओ वगैरेनी सगवड सरकार तरफथी करवामां आवी छे। हेतु एक ज छे कि शिक्षणनुं स्तर ऊंचुं जाय, जेथी रोजगारी सारी रीते प्राप्त करी शके। दोस्तों आगळ वात करीए तो खूब महत्वनी वात कि अत्यार सुधी पुरुष प्रधान समाज हतो भारतनो, पण मात्र पुरुष प्रधान समाज रहेवाथी पुरुषनी आवक नहीं वधी शके। घरना बधा सभ्यो हकीकतमां जो रोजगारी मेळवी शकता होय तो आवकमां वधारो थाय ए हेतुथी महिला सशक्तिकरणना प्रयास रूपे महिलाओने पण आर्थिक रीते पगभग बनाववामां स्वरोजगारीनी तकोना कार्यक्रमो शरू कर्या। फरीथी एकवार, महिलानुं सशक्तिकरण एटले के महिलाओनो विकास थाय, महिलाओ पण उच्च टोचना मर्यादाना स्थान सुधी, होद्दा सुधी पहोंची शके ए माटे आर्थिक रीते ए पगभर थई शके। पगभर बनाववा माटे स्वरोजगारीना कार्यक्रमो पण शरू करवामां आव्या, जेथी देशनी अंदर महिलाओनुं स्तर, अत्यारे जो आपणा देशनी अंदर महिलाओने सामान्य गणवामां आवे छे, पण महिला सशक्तिकरण पछी पगभर थया पछी महिलाओनुं स्थान पण ऊंचुं रहे ए माटे विविध प्रकारना कार्यक्रमो शरू कर्या। तो दोस्तों आ प्रश्न जो पूछाय तो आपणे अहींया सुधी लखी शकीए तो सारा मार्क्स आपणे प्राप्त थाय। नवो प्रश्न नवो विडियो लेक्चर में जोशुं। जय हिंद, जय भारत।